आमे कांडसर ग्रामर उद्योगकर्ता बंधु मान तथा कमिटर समस्त अनुरोध रक्षा कर आम आसी राति 8टा बेले बसीचु। नाटक तो आरंभ है 11 एते पर्यंत आम ये बसीचु। कौन होती हजार हजार आखि बाहर बुलू आम तो ये आम निज आखिरी दीटी आखिरी देखुचु किंतु आपण मैंने हजार हजार आखिरे देखुं आपण मैंने निज निज भितर विचार कर सारी किए जितुथो बा किए हारुथो एथर आमर किए किसी किए कौन करदेव कौटे कंटे देदेव फोटो काटिदेव सेमती विचार ना जहाँ आम जो आसीचु आमर कांडसर ग्रामर बंधु मान चर्चार कौन असुविधा ना आम भारी आप्यायित एणु पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुँ भूय भूय आभव ग्रामवासी निकट प्रणाम ज्ञापन करुँ। एणु आमर जदि तथापि किछि त्रुटि विच्युति थाए आम मनीष आगे आम कौन देवता नुहति आम कौन सरस्वती बरपुत्र नुहति आम कौन व्यास नुहति हुए तो विचारधारा कौटी कौन कौन थाए भावुँ आप चेष्टा कर जदि भी आपण दृष्टि कलाकार मान दृष्टि कहार दृष्टि कौन थाए तेरे मो तरफ निश्चित भाव क्षमा ज्ञापन करुच्ची आप निज गुण हृदय निज गुण निश्चित अभाव कौन से बंधु भाई प्रिया प्रीति भावी निश्चित अंतर गभीरतम प्रदेश निश्चित क्षमा देव बोली आशा करे। जय कला चतुर्वर्ष बेड़ी रही अगणित दर्शक बंधु मैंने आपण मान धन्यवाद देवी। आपण मानकर बहुमूल्य समय को नष्ट करी काली राति 10 घंटिकार आज सकाल 8 घंटा पर्यंत आपण मैंने धैर्य सहित मंच कौरा नृत्य गीत को उपभोग तेणु आपण मैंने आपण मान ज्ञानी गुणी पुराण भी बहुत अच्छा तेणु आपण मैंने अनुभव कर जानी पारे किए कौन नृत्य गीत कर किए कौन प्रश्न उत्तर कर जानी पारे कारण जो उत्तर हुए से विचारपति मैंने कही दौले ये जगह उत्तर है तेणु अधिक किसी असुविधा हेनी बोली अनुभव करेणु आमर विचारपति आज 3 जन सार विचार करते वामदेव बलियार सेन सात्विक नायक महोदय एवं त्रिपुर कुमार जेना महोदय तीन जन वरिष्ठ विचारपति को आमंत्रण रखी आम मंच आसी विचारपति अभाव दुई दंडपाटीर कला को अनुभव कर परिवेशन कर साहाय्य करेंगे आमको साहाय्य करेंगे अनुरोध रक्षा करी तीन महोदय आसी आम मंच उपस्थित रही रात्रि सारा उजागर उभय दंडपाटीर कला नृत्य गीत एवं प्रश्न उत्तर को कर्ण कर्ण कर देखी सी अनुजाई से मूल्यांकन करेणु बेसी काल विलंब न करी मु अनुरोध रखी आमर विचारपति महोदय मानक सर्वसाधारण परिप्रकाश कले दर्शक मान जो आग्रह उत्कंठा अच्छे पूरण होपर आम आज कार्यक्रम को संकरी मुझे आशा रखी। धन्यवाद। आउ जड़े महान व्यक्ति को धन्यवाद देवी जी आम सोशल मीडिया भाई जेरेक्स लिपु भाई सी काली एवं आज आसंता काली आसवे सोशल मीडिया आम ये गाँव में जो प्रोग्राम हो छाड़े आम तो जहाँ जी दर्शक ये आसी सीना देखिले बाहर ओडिशा बाहर अनेक दर्शक या देखिपारे से व्यवस्था लिपु भाई करेंगे तेणु अशेष धन्यवाद दूसरी। हेलो नमस्कार।
हिसाब छोड़े 5 मिनट भीतर କଳାକାର ମାନଙ୍କ ମତାନ୍ତର ନେଇଗଲେଣି। ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ମାନେ ଆସି ବିଚାରପତି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ କିମ୍ବା ନିଜର ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୀଗିରା ଦଣ୍ଡପାଟିର ପରିଚାଳକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମତାମତ ନେବି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ବିଚାରପତି ମାନେ ଆମର 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜିତନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମ ଗାଁରେ କାଲିଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଜିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେନି, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଆମର ବିଚାରପତି ମହୋଦୟମାନେ, ଏ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ବିଚାରକ ମହୋଦୟଙ୍କର ବିଚାର ପରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି କେମିତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ କି? ହାରିବା ଗଲେ କିଛି ମଣିଷ ଶିଖିପାରିବ। ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜିତନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜିତିଲେ ବି ସେମିତି ଖୁସି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ବିଚାରପତି ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅବସାନ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବ ଶିରାୟ ନମଃ। ସେଇ କପିଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଆଜିର ଏ ବାଦୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ରାଧେ ପରିମୁଚ ନୀଳବସନ ମାନୁହଂ ନୌକାମିମାଂ ବାତ ବାରିଦಂ ସମ୍ଭ୍ରମାତ ବହେଲରି ମଗ୍ନା ଭବେ কনৌরিয়ং শুক্রং তদবসনন্তর পরিদধা মাদহিত দেবং বপু সামাসমরেণ বনিরাজং তনুতগ্রহী সমাচ্ছাদিতং তনুতগ্রহী সমাচ্ছাদিতং তনুতগ্রহী সমাচ্ছাদিতং। সম্মানীয় অপেক্ষাকৃত সমস্ত দর্শক বন্ধু এবং উপস্থিত উভয় দলর কলাকার মহোদয়ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଥା, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସନାତନ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଦଣ୍ଡ କଳାକାର, ବିଶିଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ କଳାକାର ତଥା ଜଣେ ଗୁରୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଆସନରେ ବସିବେ।
ସନାତନ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାଷା ଆପଣ ନିଶ୍ଚକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ହାରିବା ଜିତିବା କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାରିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଜଣେ ଟିକେ ଜିତିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କଳାକାର ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିବାନି ସେ ହାରିଛି ସେ ଜିତିଛି। କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କଳାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଳାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଳାକାର ମାନେ ଆପାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଯୋଗୀ ପାଠରେ କରିଛି ତ କିଏ ଯୋଗିଆନରେ କରିଛି, କିଏ ମେହେନ୍ତରେ କରୁଛି ତ କିଏ ମେହେନ୍ତରେ କରୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ କଳାକାର କିଛି ଅଂଶ କିଛି କଳାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ଆମ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲା ଜିତିଗଲା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହାରିବା ଜିତିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗାଥା। ଯାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। କାହିଁକି ନା କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏ କଳା ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଜା ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମହାତ୍ମା। ସେଇ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀତିଟା ଜଣେ କଳାକାର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଇଏ କଳାଟାକୁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ଦେଖିଲେ, ବୋଲେ କେଡ଼େ ବୀର, କେଡ଼େ ଯୋଦ୍ଧା, କେଡ଼େ ମହର୍ଷି ନିଜର ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ରାଜପଣ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଳାକାର କଳାର ଚତୁର୍ଥ ଦେଖିକି ରାଜପଦଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା କଥା। ନିଜେ ବାବାଜୀ ହେଲେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆଲୋକ ହେବେ ସେ, ତାଠାରୁ ରାଜାପଣଟା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏ କଳାକାର କଳାକୁ ଦେଖି, ଏ କଳାକାର କଳାକୁ ଦେଖି ନିଜର ରାଜକୀୟ ପରିବେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାବାଜୀ ହେଲେ। ତେଣୁ କଳାକାର କହିବା ଅର୍ଥ କଳାକାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅବଦାନ। ତେଣୁ କଳାକାର ହାରେ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ବୁଝିବାନି, ସିଧା ସିଧା ଯିବା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ୱାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଜଣ ବିଚାରକ ମହୋଦୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ କହିବି, ବିକଶିତ କହିବିନି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ବିକଶିତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର କିଏ ବିଜେତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜିର ସ୍ୱାଙ୍ଗରେ ରନର୍ସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ସିରିଗିରା କରିନାହିଁ, କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଲତେଇ ବସି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବା ଆଜି ରାତି ଯିଏ ଷୋଳଟା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାର କଳାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିରିଗିରା ଆଜିର ରନର୍ସ। ଯଦି ନମ୍ବର କହିବା ତେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଜଣ ଯାକର ବିଚାର କ୍ରମେ ସିରିଗିରା 166 ଏବଂ ଲତେଇ ବସି 162 ନମ୍ବର ରଖି ଆଜିର ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ଏଠି ପରିସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଜିର এই ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।